دیکھیں جی، میرے خیال سے تو اب سارے ہی تتر بتر ہو گئے، سب کی اصلیت قوم نے دیکھ لی ہے، اور جو رہ گئے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے، کچھ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، کچھ جو ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے سائیڈ پہ ہو گئے، الگ پارٹیز پہ چلے گئے ہیں، تو پارٹی میں تو اب کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جس کے اوپر آپ کہیں کہ کوئی رہ گیا ہو۔ بابر صاحب کافی سارے لوگ ہیں ابھی بھی، یہ مرحلہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کوئی ٹائم فریم بھی ہے کیا؟ دیکھیں پارا صاحبہ، میں نے تو اس وقت یہ باتیں کہی تھی جب آسمان پہ پارٹی تھی اور خالد صاحب ستاروں سے باتیں کر رہے تھے، اس وقت میں تو اس وقت پتا ہے وہ پارٹی اور لیڈر دونوں تگڑے تھے، میں تب سے بول رہا تھا، اور میں تو کئی 15 سال سے بھی یہ باتیں کر رہا تھا، اور میں منسٹری میں جب تھا تب بھی یہ باتیں کرتا تھا، تو میں تو کور کمیٹی میں تھا تب بھی یہ باتیں کر رہا تھا، تو اگر ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات تو وہ بھی آج جائیں، وہ خود ریئلائز کر رہے، جن بوت خاص وہ موکل کو بھی اب پرانا جن ان کا جو ہے وہ ان کو سب کو ایک ساتھ بند کرنے والا ہے، تو ابھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ فیصل واڈر صاحب، یہ جن بھوتوں اور موکلوں کی آپ بہت بات کریں اور آپ کہتے ہیں پرانا جن ان کو بند کرنے والا ہے، تو یہ پرانا جن کون ہے سر؟ کیا سب سے تگڑا ہے جو ان جن بھوتوں اور عاملوں کو بند کر دے گا سب کو؟ وہ نہیں، اپنا ہی ان کا پرانا جن ہے۔ اچھا، کوئی اور بڑا جن نہیں ہے؟ انہی سیاسی جماعتوں میں پرانا جن ہے کوئی؟ نہیں، وہ غیر سیاسی جن ہے؟ میں نے دیکھیں پارا صاحب جتنی میں نے بات کی اس کو غیر سیاسی لیکن پرانے جنوں میں سے ایک پرانا جن ہے اپنے۔ اچھا، اور یہ جو ایوان صدر ہے وہاں پر جو موکلات ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سر؟ وہ بھی بتا دیں، چونکہ جن بھوتوں کی آپ باتیں آج کل بہت کر رہے ہیں نا۔ وہ تو آپ نے تو پارا صاحبہ محمد مالک صاحب کا شو اگر دیکھا ہو تو انہوں نے دکھایا 5 مہینے پہلے میں نے عارف الوی صاحب کا کردار اس تباہی میں جو تھا وہ بتایا، اور وہی پھر چیئرمین صاحب کی بہن نے آ کے قوم کو بتا دیا، تو 5 مہینے پہلے جو میں نے بات کی تھی انہوں نے 5 مہینے بعد آگے کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ان سب پہ ذرا آؤں گی، لیکن سر آپ نے کہا، کیونکہ میں بہت پہلے سے بات میں نے کرنا شروع کر دی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب اکتوبر 2022 میں آپ نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ سازش ہو رہی ہے، لیکن آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو مارجن دیا کہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ پھر یاد ہے کہ اشرف شریف کے قتل کی جو سازش تھی اس میں بھی آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو مارجن دیا کہ انہوں نے نیک نیتی سے ان کو کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن یہ 9 مئی کے واقعات کا تو سارا الزام عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اچانک کیسے ذمہ دار ہوگا؟ نہیں پارا صاحبہ، میری کہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اشرف شریف کے اوپر، میری کہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آپ سنا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ جو بات یہ ضرور تھی کہ اس وقت خان صاحب جن کے ہاتھوں میں چل رہے تھے وہ خاص تھے، وہ جن بھوت تھے، کچھ سانپ تھے، کچھ کیڑے تھے، اور کچھ گٹر کے کیڑے تھے۔ وہ گٹر کے کیڑے آپ نے دیکھے بھی جو قسمیں خدا کی کھا رہے تھے کہ ہم یہاں گولی کھا لیں گے، چائنیز کاپی تھی وہ 3rd کلاس عمران خان صاحب کی، انہوں نے آگے پھر اگلے دن پریس کانفرنس کی، لیکن میں نے کہیں بھی یہ باتیں نہیں کی جو آپ نے کہا کہ میں نے مارجن دیا، نہیں، میں نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں اگر اپنا سوال کلیئر کر سکوں کہ جس نے مجھے بلائی گئے، نہیں، آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا نا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور مجھے لانگ مارچ میں خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت آپ نے ڈائریکٹ عمران خان پہ الزام تو نہیں لگایا تھا نا کہ یہ وہ سازش کر رہے ہیں؟ آپ یہی بات کر رہے تھے نا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، تو آپ مارجن تو دے رہے تھے، تو 9 مئی کے واقعات میں یہ مارجن کیوں نہیں دیا آپ نے چیئرمین کو؟ دیکھیں میں نے تو 9 مئی کے اوپر تو میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، 9 مئی کے اوپر تو باقیوں نے سٹیٹمنٹ دی، میں نے تو 9 مئی سے پہلے بھی ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ نہ کریں کام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب نے مل کر بندوق جو ہے وہ خان صاحب کا پکڑا کے گولی خود چلوائی ہے ان کے ہاتھ سے۔ اب آپ قانون کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس نے کہا تھا، مجھے اس نے کہا تھا، مجھے اس نے کہا تھا، اب قانونی شکنجے میں تو خان صاحب پھنس گئے۔ اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، میرا تو سوال وہاں سے شروع ہوتا ہے نا پارا صاحبہ کہ یہ دھرنا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ارشد شریف مرحوم کے قتل کے بعد یہ دھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم قوم کو دودھ کے دے رہے تھے، روٹی نوکری دے رہے تھے، کانسٹیٹیوشن کو بچا رہے تھے، ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم ایک خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے اور موجودہ چیف کو چیف بننے سے روک رہے تھے، اور پھر اس کا 9 مئی میں بھی ہم نے یہی کام کیا۔ 9 مئی کے اندر بھی ساری پلاننگ تنصیبات کے اوپر جو اٹیک ہوئے وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ 13 کی 13 پارٹیاں جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کو نہ بھولیں۔ نون لیگ کا ہائی جیک کرنا طیارے کو، اس میں ایک آرمی چیف کو انڈیا اتارنے کی سازش،
और एक नीचे पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की साजिश, ईंट से ईंट बजाने वाली पीपल्स पार्टी, MQM, तो दीगर 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 सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो 18, इनके जो झूठे बेईमान चोर लोगों का माजी ना भूलें, इन लीडर्स का माजी ना भूलें, और ये माजी कैसे लेकिन भूलें? आप वो क्लियर करें। देखिए आप ही कहते हैं ना कि उस्मान डार जो कह रहे हैं वो किसी दबाव में नहीं कह रहे और वो दुरुस्ती कह रहे हैं। मैं फिर पूछ रही हूं कि 9 मई के वाकयात जाती तौर पे आप समझते हैं कि सारी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, उन्हीं के ऊपर इस वक्त इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मलबा डाला जा रहा है, ये ठीक है? पारस साहिबा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वकील बैठे हमारे मोहतरम, एक हमारे मोहतरम ब्रिगेडियर साहब बैठे, मैं आपको एक सेकंड में क्लियर कर देता हूं। ठीक है। देखिए, जब प्लानिंग हो रही थी तो कोई नन्ना काका बच्चा तो नहीं था कि जो चेयरमैन कह रहा था वो सब उस प्लानिंग का हिस्सा थे। अब जब प्लानिंग हो गई, काम कर दिया और सब रूपोश हो गए, गायब हो गए, डर गए, डरने के बाद सबने सोचा कि जो कहा वो तो हमने किया, जो बगैर कहे जो हमने किया वो भी सारा मलबा डाल दो। अब अच्छा। अब अपनी बचाओ। ठीक, बस ये सीधी सी सर, लेकिन बात ये है, अगर मैं उस प्लानिंग का हिस्सा था, जब कोई नन्ना काका नहीं था आपने कहा और सब प्लानिंग का हिस्सा थे, तो अब एक एक आके किस्तों में जो इनके जमीर जाग रहे हैं, ये आके एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा मलबा चेयरमैन PTI पे डाल रहे हैं, तो इनको क्या माफी मिलनी चाहिए? फिर नहीं मिलेगी ना। किसने आपको कह दिया है? कौन कह रहा है आपको? देखिए, इसमें हो क्या रहा है, मैंने आपके साथ मिलके एक प्लानिंग की, मैं प्लानिंग करने का मैंने एग्जीक्यूट कर दी, एग्जीक्यूट करने का मैंने सोचा था कि कोई मैं हीरो बन जाऊंगा। जब आपने शहीदों के तमस्कर उड़ाए, तंसीबात पे हमले किए जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, तो आप रूपोश हो गए। आपने रूपोशी इख्तियार की, देखा कि क्या होता है। फिर जब आपको लगा कि भाई इस पे तो माफी नहीं है और माफी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक, तो आपने कहा कि मैं आगे आ जाता हूं और कहता हूं मैं नहीं था, मुझे बहका दिया था। तो भाई तुमने शराब पी हुई थी, तुमने कुछ और कुछ पिया हुआ था, तुम नशे में थे। तो वाडा साहब, इसका मतलब ये है कि आपने कहा साथ थे, हिस्सा थे, मलबा डाल दो। अब मतलब ये कि इनके जो एतराफी बयानात हैं फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो ये कुछ अरसे के बाद ये लापता होते हैं, फिर सामने आते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, उसके बाद ये आजाद हो जाते हैं, तो ये ना समझे कि इनको माफी मिल गई है और कोई इनके बयानात की वैल्यू औकात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपके घर में आपका वालिद जो है ना, वो आपका हेड ऑफ द फैमिली होता है। बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी का हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द पार्टी चेयरमैन होता है, जिम्मेदारी उसकी है। मैं अगर उनकी अंडर कमांड काम कर रहा हूं, मेरी गलती, उनकी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहे कि अकेला आदमी था, कमरे के अंदर बंद बैठा सब काम कर रहा था, तो नहीं, ये सारा शैतानी चरगा सारा साथ चल रहा था। जिन मौकल भी चल रहे थे, खास भी चल रहे थे, अंदर के लोग भी चल रहे थे, बाहर के भी थे, सांप भी थे, कीड़े भी थे और गटर के कीड़े भी थे। और पॉलिटिकल पार्टी जो PTI थी उसके अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जिनका रास्ता आज तक रोका हुआ था। ओके। तो जब घेरा हो दिया और आपने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर डिवाइन आती है, वो अल्लाह की तरफ से चीजें होती है। मैं ये बात जरा शुएब शाहीन साहब से पूछती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ना कुरान पे हलफ देके अपने वीडियो पैगामात भी रिकॉर्ड करा दिए हैं कि हमें चेयरमैन PTI ने किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं दिए हैं। तो आप समझते हैं कि कुरान का हलफ लेकर भी कोई झूठ बोल सकता है? क्योंकि कई वीडियो सामने आई हैं, आपने भी देखी होंगी, फिरदौस शमीम नकवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हलीम आदिल शेख, कमाद अजहर और भी कई हैं। ये फैसल वाडा साहब, देखिए जी, सिवाय फिरदौस शमीम नकवी साहब के बाकियों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एक नहीं 100 कुरान उठाने की है। अल्लाह। फिरदौस शमीम नकवी साहब कुरान सच्चा उठा रहे, और शहीद शकील साहब जो थे वो कोर का चेयरमैन की 4, 8, 10, 20 की कोर कमेटी कैसे। तो फिरदौस शमीम नकवी की बात के ऊपर तो मैं बिलीव कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि वो उसका हिस्सा थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाकियों की कैपेसिटी और टेंडेंसी वो 100 दफा कुरान भी उठा सकते हैं। ठीक। और ये इनके जो 2 लोग हैं अभी, फरूख हबीब हैं और शेख रशीद हैं, ये लापता है। आपके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, तो वाडा साहब कुछ पता है इनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, ये कहाँ हैं? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी इनके हवाले से कंसर्न है। सर बहन मेरी, शायद वो आपके घर के पड़ोस में भी हो सकते हैं जी, आपके स्टूडियो के पीछे भी हो सकते हैं, ठीक। और वक्त जरूरत रूपोश भी आते हैं, क्योंकि कराची में कुछ लोग थे, कुछ गवादर में थे। तो क्यों थे? आपने अगर कुछ नहीं किया हुआ तो क्यों आप भागे हुए?
सर बात यह है कि अगर ये मेरे घर वाले घर में होंगे या फलां के घर में होंगे या मेरे स्टूडियो के पीछे होंगे और अगर ये मैंने ही पता लगाना है तो ये रियासत किस मर्ज की दवा है? फिर ये रियासत क्या कर रही है सर? तो सब खुद ही आएंगे ना मेरी बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये वक्त जरूरत लोग थे, ये वो लोग थे जो खान साहब को गुमराही में ले गए, तबाह कर दी पूरी पार्टी। हम जैसे लोग अभी, और मैं देखे पारा साहब आपको आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान में तो अभी ऑपोजिशन से मैं ही हूं ना, मैं किसी पीडीएम का हिस्सा बना, ना मैं किसी वजारतों का हिस्सा बना, ना मैं किसी पार्टी का हिस्सा बना हूं, तो मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूं। और आप किसी इंतजार में भी नहीं करना है, करे नहीं करना आगे आप देखते किसी जाए। बड़े ओहदे के इंतजार में भी नहीं है। मैं किसी इंतजार में, मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दी है आपने। होता अगर अल्लाह की तरफ से कोई भेज, देखिए मैंने तो पार्टी की उसकी बहुत पहले छोड़ मुझे निकाला गया है बहन, पार्टी अरूज में थी, मैंने तो बहुत कुछ सुना, अपनी वालदा जिनकी इंतकाल हो गया उनके बारे में भी सुना। अब अगर आप मुझे कहती हैं कि मेरी जिंदगी में इक्तदार है अल्लाह की तरफ से, तो वो तो इक्तदार अल्लाह को पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। शायद अगर मेरी सियासत यहाँ तक है तो वो भी अल्लाह को पता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का तो नहीं हिस्सा बना, ना बनने जा रहा हूँ।